Chapter Percentage and its application. Basically, class 7A you have learned about percentage and its application in simple problem. But in class 8 we shall learn slightly advanced problem involving application on percentage like profit and loss, overhead expenses, discount, taxes like GST, etc. What is percentage? The word percentage means fraction whose denominator is always 100. That means 15%. So 15 by 100. 5 by 7%. 5 by 7 into 100. That means 5 by 700. 5 by 7 multiplied by 1 by 100. So represented by the denominator 100. Conversion of a fraction or decimal or ratio into percentage. Example দেখো 15 by 100. So if we convert it into percentage, so multiplied by 100. That means 15 by 100 into 100 is equal to 15%. Decimal number হচ্ছে 0.4. So convert it into percentage multiplied by 100. So 0.4 into 100. 0.4 expressed as 4 by 10 into 100 crosswise multiplication 40%. And 3:8 the ratio multiplied by 100. 3:8 if converted into fraction, that means 3 by 8. So after divided 37.5. তার মানে ফ্র্যাকশন ডেসিমাল রেশিও এনি নাম্বারকে যদি আমি কনভার্ট করি পার্সেন্টেজে, তাহলে অ্যান্সার সবসময় পার্সেন্টেজ সাইন হবে। উইদাউট পার্সেন্টেজ সাইন 0 কাউন্ট করা হবে। আর ফ্র্যাকশন থাকুক বা ডেসিমাল থাকুক বা রেশিও থাকুক, অলওয়েজ মাল্টিপ্লাই বাই 100 ইফ কনভার্টেড ইন্টু পার্সেন্টেজ। Just opposite, conversion of a percentage into fraction, decimal and ratio. Suppose 2 by 5%. That means 2 by 5 multiply by 1 by 100. That means denominator is always multiply by 100. তাহলে ফ্র্যাকশন ডেসিমাল রেশিওকে যখন আমি পার্সেন্টেজ করব তখন মাল্টিপ্লাইড বাই 100, আর যখন ফ্র্যাকশন ডেসিমাল আর রেশিওকে আমি পার্সেন্টেজ থেকে আনবো তখন 1 বাই 100 দিয়ে মাল্টিপ্লাই, মানে ডিনোমিনেটর সবসময় 100 দিয়ে মাল্টিপ্লাই হবে। 40%, 40 বাই 100, দ্যাট মিন্স 0.4। 37.5%, দ্যাট মিন্স 375 by 10 into 1 by 100, that means 375 by 1000. 100 into 10 1000, crosswise multiplication 3 by 8. 3 by 8 means 3:8. Now find the percentage of quantity. If says 25% of 500, that means 25% means 25 by 100. Of means multiplied, 500 means 500. That means 25 by 100 multiplied with 500. After crosswise multiplication 1 to 5. If says
given 20% of a number is 60, find the number. So number is commutable, that's why let the number be m. So 20% of m, that means 20 by 100 into m, according to question, is 60. That means 20% of m is equal to 60. 20 by 100 into m is equal to 16. So m is equal to, after crosswise multiplication, 60 by 20 by 100. 100 ক্রস করে উপরে চলে আসবে, যেহেতু আমি জানি ডিভাইডেডের নিচে থাকলে ডিনোমিনেটর উপরে নিউমিনেটরের সঙ্গে মাল্টিপ্লাই হয়। সো 60 by 20 into 100 is equal to crosswise multiplication 300. Express as percent. Suppose 56 paise as percent of rupees 2.80. এই অঙ্কগুলো করতে গেলে আমাকে এখানে দেখতে হবে which one is first quantity and which one is second quantity. So how can we identify the first quantity and the second quantity? যেটাকে আমার বার করতে হবে, যেমন দেখো 50 paise as percent of 280. So first one is first quantity, আর যার সাপোর্টে বার করতে হবে, this is second quantity. So we can write it, first quantity is equal to 56 paise and second quantity is equal to rupees 2.80. আমরা আগেই জানি দুটো ইউনিটকে সবসময় সেম আনতে হয়। সো 2.80 কনভার্টেড ইন্টু প্যাসে 280 প্যাসে, 2.80 ইন্টু 100 করলেই প্যাসেতে কনভার্ট হবে। তাহলে রিকোয়ার্ড পার্সেন্টেজ কত? 56 by 280 ইন্টু 100, দ্যাট মিনস 20%. নেক্সট 600 গ্রাম অ্যাজ পার্সেন্ট অফ 5 kg. সেম, first quantity is 600 gram, second quantity 5 kg. Same unit, 5 into 1000, 5000 gram. So required percentage 600 by 5000 into 100 is equal to 12%. So why you can multiply by 100? Basically it is expressed as percent. So multiplied by 100. Percentage change. There is two type, increase অ্যান্ড ডিক্রিজ। তাহলে আমার ভ্যালুটা ইনক্রিজও হতে পারে আবার ডিক্রিজও হতে পারে। যদি ইনক্রিজ হয় তাহলে ইনক্রিজ ভ্যালু বাই অরিজিনাল ভ্যালু ইন্টু 100, আর যদি ডিক্রিজ হয় জাস্ট অপোজিট, ডিক্রিজ ভ্যালু বাই অরিজিনাল ভ্যালু ইন্টু 100। তাহলে ইনক্রিজ ভ্যালুটা আমি দুটো চেঞ্জ থেকে মাইনাস করে বার করতে পারবো, ডিক্রিজ ভ্যালুটাও সেম বার করতে পারবো। সাইমালটেনিয়াসলি এতে আরও দুটো আছে, যদি আমি ইনক্রিজ পার্সেন্টেজ বার করতে পারি তাহলে তার একটা কোয়ান্টিটিও বার করতে পারবো, আর যদি ডিক্রিজ পার্সেন্টেজ বার করতে পারি তারও তাহলে একটা কোয়ান্টিটি বার করতে পারবো। যদি ইনক্রিজ হয় তাহলে অরিজিনাল কোয়ান্টিটিটা, মানে যত পার্সেন্ট ইনক্রিজ হচ্ছে সেই নিউ কোয়ান্টিটিটা হবে হচ্ছে 1 প্লাস এক্স বাই 100। আর যদি ডিক্রিজ হয়, সাপোজ আমি ধরে নিচ্ছি x% ডিক্রিজেস, তাহলে কোয়ান্টিটি হচ্ছে 1 মাইনাস এক্স বাই 100। এই ফর্মুলাগুলো অপ্ট করে আমরা যেমন পার্সেন্টেজ বার করতে পারবো ইনক্রিজ অ্যান্ড ডিক্রিজ, তেমনি নিউ কোয়ান্টিটি কত হচ্ছে পার্সেন্টেজ বাড়লে অথবা কমলে সেটাও বার করতে পারবো। পার্সেন্টেজের একটা অ্যাপ্লিকেশন হচ্ছে প্রফিট অ্যান্ড লস। প্রফিট অ্যান্ড লস যেমন কোনো প্রোডাক্টের হয়, ঠিক তেমনি কত পার্সেন্ট প্রফিট হয়েছে আর কত পার্সেন্ট লস হয়েছে আমরা সেটাও বার করতে পারি। প্রফিট আমরা জানি এসপি মাইনাস সিপি, আর লস আমরা জানি সিপি মাইনাস এসপি, যেখানে এসপি হচ্ছে সেলিং প্রাইস আর সিপি হচ্ছে কস্ট প্রাইস। সাপোজ আমরা ধরে নিচ্ছি প্রফিট হয়েছে আমার p%, তাহলে এসপি কি, কস্ট প্রাইসের সঙ্গে আমি প্রফিটটা অ্যাড করছি, মানে ফর্মুলা হচ্ছে এসপি ইজ ইকাল টু সিপি প্লাস প্রফিট। প্রফিট কত হয়েছে? p% প্রফিট হয়েছে, তাহলে এখানে এসপি বার করতে গেলে আমার ফর্মুলা হচ্ছে 1 প্লাস পি বাই 100 অফ সিপি। ঠিক সাইমালটেনিয়াসলি যদি আমার লস হয়, আমি ধরে নিলাম 1% লস হয়েছে, তাহলে আমার ফর্মুলাটা হচ্ছে 1 মাইনাস 1 বাই 100 অফ সিপি। তাহলে এখানে খেয়াল করে দেখো ফর্মুলাটা কিন্তু সেম, 1 প্লাস আর 1 মাইনাস, শুধু প্রফিট অ্যান্ড লসে আমার সাইনটা চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু অফ সিপি সেম আছে। আমি প্রফিট ধরেছি p%, তাই p বাই 100, আমি যদি 1 ধরতাম তাহলে 1 বাই 100 হতো। ঠিক সেমই যদি আমি লস ধরতাম p%, তাহলে আমার হতো 1 মাইনাস p বাই 100। তাহলে এসপি বার করার এই দুটো হচ্ছে আমাদের ফর্মুলা। এই চ্যাপ্টারটা আমরা কতগুলো ডেফিনেশন জানবো, যেমন প্রথমটাই হচ্ছে ডিসকাউন্ট।
ডিসকাউন্ট মিনস রিডাকশন ইন প্রাইস। তা কোশ্চেনটা হলো কেন রিডাকশন দেওয়া হবে। সামটাইম ডিসপোজ অফ কোনো ওল্ড অর ড্যামেজ গুডস করতে কিংবা সেলসটাকে ইনক্রিজ করতে শপকিপাররা কিছু অফার দেয়। অবভিয়াসলি সেটা ভ্যালুর ওপর। সাপোজ 15% ডিসকাউন্ট, 30% ডিসকাউন্ট, মানে 100 রুপিস যদি আমার সেলিং প্রাইস হয় তার ওপর 15 অথবা 30 রুপিস করে আমি কমাবো। তার মানে 200 রুপিস যদি হয় তাহলে 15% হলে 15 প্লাস 15 30 রুপিস আমার বাদ যাবে 200 থেকে। তাহলে আমার প্রাইস কত হচ্ছে 170। এই যে টাকাটা আমি বাদ দিচ্ছি এটাকে বলা হচ্ছে ডিসকাউন্ট। দেন মার্ক প্রাইস। মার্ক প্রাইসকে আমরা অ্যাব্রিভিয়েশন লিখতে পারি এমপি। দ্য প্রাইস প্রিন্টেড অন অ্যান আর্টিকেল অর রিটেন অন এ স্লিপ অ্যাটাচ টু ইট ইজ কল্ড এমপি, যেটাকে আমরা লিস্টেড প্রাইসও বলে থাকি। তার মানে শপকিপার যে ট্যাগটা লাগিয়ে থাকে, সাপোজ আমি লিখে দিলাম হচ্ছে 100 রুপিস, কেন আমি জানি এর ওপর আবার ডিসকাউন্ট দিতে পারবো। তাহলে এই যে 100 রুপিস আমি ট্যাগটা লাগিয়েছি এটাই হচ্ছে মার্ক প্রাইস, আর এর ওপর যে টাকাটা আমি কমাবো সেটা হচ্ছে ডিসকাউন্ট। এই মার্ক প্রাইসের যেমন একটা নাম হচ্ছে লিস্টেড প্রাইস, তেমনি এটাকে কোনো কোনো জায়গায় ট্যাগ প্রাইস বা হচ্ছে প্রোডাক্ট প্রাইসও বলে থাকে। নেক্সট হচ্ছে সেলিং প্রাইস। দ্য প্রাইস অফ অ্যান আর্টিকেল আফটার ডিডাক্টিং ডিসকাউন্ট ফ্রম দ্য মার্ক প্রাইস ইজ কল্ড সেলিং প্রাইস অর নেট প্রাইস। আর এইটাকে কাস্টমারকেই পেড করতে হয়। মানে একটা এক্সাম্পল ধরো, আমি একটা প্রোডাক্টের গায়ে লিখে রাখলাম 150, ঠিক? তাহলে 150টা হচ্ছে আমার মার্ক প্রাইস। এবার আমি বললাম 50 রুপিস ডিসকাউন্ট, তার মানে আমি ডিসকাউন্ট দিচ্ছি 50 রুপিস। তাহলে অরিজিনাল কাস্টমারকে কত পেড করতে হচ্ছে? মার্ক প্রাইস ছিল 150, ডিসকাউন্ট দিলাম 50, তাহলে 150 মাইনাস 50 কাস্টমারকে পেড করতে হচ্ছে 100 রুপিস। এই 100 রুপিসটাই হচ্ছে নেট প্রাইস বা সেলিং প্রাইস। তাহলে সেলিং প্রাইস আমরা বলতে পারি এমপি মাইনাস ডিসকাউন্ট, অথবা ডিসকাউন্ট বলতে পারি এমপি মাইনাস সেলিং প্রাইস। ঠিক সাইমালটেনিয়াসলি এই ডিসকাউন্ট পার্সেন্টেজ আমরা বার করতে পারি কি, ডিসকাউন্ট বাই মার্ক প্রাইস ইন্টু 100। আর ডিসকাউন্ট যদি আমি D% দিই তাহলে তার সেলিং প্রাইস কত হবে, 1 মাইনাস D/100 অফ এমপি। এগুলো কিন্তু প্রত্যেক কটাই হচ্ছে আমার একটা রিলেশন। এসপির সঙ্গে এমপির কি রিলেশন, এমপি যদি এত হয় তাহলে ডিসকাউন্ট কত হবে, এই ফর্মুলাগুলো কিন্তু আমাকে প্রত্যেকটাই মুখস্থ করতে হবে। আরেকটা হচ্ছে সাকসেসিভ ডিসকাউন্ট। সাকসেসিভ ডিসকাউন্টটা ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট। কীরকম, আমি যদি পরপর দুবার ডিসকাউন্ট দিই, কীরকম, যেমন ধরো আমার 150 দাম ছিল, আমি একেবারে 50 রুপিস কমিয়ে দিলাম, এটা হচ্ছে 1.1 অ্যাট এ টাইম ডিসকাউন্ট বা ওয়ান টাইম ডিসকাউন্ট। কিন্তু আমি যদি বলি প্রথমে আমি 20 রুপিস ডিসকাউন্ট দিলাম, তারপরে বললাম ঠিক আছে আমি আপনাকে আরও 30 রুপিস ডিসকাউন্ট দিলাম, তাহলে আমি 50 রুপিসই ডিসকাউন্ট দিচ্ছি, কিন্তু দুটো ভাগে ভাগ করে দিলাম। এই যে দুটো ভাগে ভাগ করে ডিসকাউন্ট দিলাম এটাকে বলা হয় সাকসেসিভ ডিসকাউন্ট। ফর্মুলাটা কি, 1 মাইনাস D1/100, মানে প্রথমে আমি 20 রুপিস দিয়েছি তাহলে 1 মাইনাস 20/100 ইন্টু 1 মাইনাস D2/100, মানে 30/100 অফ এমপি। এবার এগুলো সবই কিন্তু পার্সেন্টেজে তোমাকে অঙ্কগুলো করতে হবে। এই 20, 30 এগুলো কিন্তু নেট অ্যামাউন্ট। তাহলে আমাকে যদি বলে প্রথমবার ডিসকাউন্ট দিয়েছি 5%, তারপর ডিসকাউন্ট দিয়েছি 10%, তাহলে আমার ফর্মুলাটা হচ্ছে 1 মাইনাস 5/100 ইন্টু 1 মাইনাস 10/100 অফ এমপি। আর এই চ্যাপ্টারে যেটা তোমাদের নতুন অ্যাড হয়েছে সেটা হচ্ছে জিএসটি, গুডস অ্যান্ড সার্ভিস ট্যাক্স। জিএসটি তোমরা যখন ক্লাস 10-এ উঠবে তখন ম্যাথে আছে, সেটা হচ্ছে সিজিএসটি আর এসজিএসটি, মানে একটা স্টেট নেয় আর একটা হচ্ছে সেন্ট্রাল নেয়, দুটো কম্বিনেশনই হচ্ছে আমাদের জিএসটি। এই জিএসটিটা বেসিক্যালি হচ্ছে এনি টাইপ অফ ডিসকাউন্ট যেটা ডিডাক্টেড করছে ডিসকাউন্ট ফ্রম দ্য মার্ক প্রাইস, তার উপরে আমার জিএসটিটা ক্যালকুলেট হয়ে আমি সেলিং প্রাইসটা দিচ্ছি। তার মানে কাস্টমার আমাকে যেটা পেড করছে সেটা হচ্ছে ডিডাকশনের পরে যে অ্যামাউন্টটা দাঁড়াচ্ছে তার উপর জিএসটি অ্যাড করছে। কিন্তু মনে রাখতে হবে জিএসটি সবসময় কিন্তু গভর্নমেন্ট নেয়, এটা কিন্তু শপকিপার নিচ্ছে না। শপকিপার নিচ্ছে ডিসকাউন্ট বাদ দিয়ে যেটা হচ্ছে সেটা কিন্তু শপকিপার নিচ্ছে। এই ফর্মুলাগুলো তাহলে মনে রাখবে, যেগুলো অঙ্ক করতে আমাদের কাজে লাগবে। আমরা এখন এক্সারসাইজের কিছু অঙ্ক ডিসকাস করব, তাহলে আমাদের অঙ্কগুলো বুঝতে সুবিধা হবে। চ্যাপ্টার 7.2 এর নাম্বার 19, by selling an almirah for rupees 3920 a shopkeeper would gain 12%। তার মানে গেন করেছে 12% আর
তার এসপি হচ্ছে আমার 3920। এরপরে কি বলেছে, ইফ ইট ইজ সোল্ড ফর ₹4375 ফাইন্ড ইজ গেন অর লস পার্সেন্ট। তার মানে সে তার এসপি হচ্ছে 4375, তাহলে এই দামে যদি সে বিক্রি করে তাহলে গেন করেছে না লস করেছে, তার পার্সেন্টেজটা বার করতে হবে। তাহলে আমি নর্মালি কী লিখেছি, এসপি অফ আলমিরা ₹3920, গেন পার্সেন্ট 12%। তাহলে এসপির যে ফর্মুলা সেটা কি, 1 + p/100 অফ সিপি। আমি এসপির জায়গায় 3920 বসালাম যেটা আমার কাছে দেওয়া আছে, আর গেন পার্সেন্ট হচ্ছে 12%, তার মানে পি এর জায়গায় 12 অফ সিপি। এটাকে ক্যালকুলেশন করে সিপি আসছে 3500। তাহলে সিপি হচ্ছে আমার 3500 আর এসপি হচ্ছে 4375 যেটা আমাকে দেওয়া আছে। তাহলে ডেফিনেটলি আমি দেখতে পাচ্ছি সেলিং প্রাইস বেশি বলে আমার গেন হয়েছে। কত গেন হয়েছে, 4375 থেকে 3500 বাদ দিলে আসছে 875। তাহলে আমাকে গেন পার্সেন্ট বার করতে বলেছে অথবা লস পার্সেন্ট। আমি গেন বের করেছি, তার মানে গেন পার্সেন্ট ফর্মুলা হচ্ছে গেন বাই সিপি ইন্টু 100। গেন কত, 875, আর সিপি হচ্ছে 3500 ইন্টু 100, ক্রস ওয়াইজ করে 25%। নাম্বার 20, by selling a bicycle at 1334 a shopkeeper would suffer a loss of 8%। এখানে বলেই দিয়েছে যে আমার লস হয়েছে কত, 8%। তাহলে at how much amount should he sell it to make profit of 12 whole 1/2%। তাহলে এখানে আমার এসপি দেওয়া আছে কত, 1334, আর প্রথম লসটা দেওয়া আছে হচ্ছে 8%। তাহলে ফর্মুলা আমি জানি, যদি লস হয় তাহলে হচ্ছে 1 - p/100 অফ সিপি। আমি এসপির জায়গায় 1334 বসালাম আর পি এর জায়গায় লস পার্সেন্টে 8 বসালাম। ক্যালকুলেট করে আমার সিপি আসছে 1450। তাহলে সিপি বলে দিয়েছে 1450, আর প্রফিট পার্সেন্ট আবার বলেছে 25/2, মানে 12 হোল 1/2কে কনভার্ট করলে আমি 25/2 পাচ্ছি। তাহলে এখানে আমাকে বার করতে বলেছে এসপি। তাহলে এসপির ফর্মুলা কি, যেহেতু আমাকে এখানে বলে দিয়েছে প্রফিট পার্সেন্ট, তাই এসপি ইজ ইকুয়াল টু 1 + p/100 ইন্টু সিপি। পি এর জায়গায় আমি বসিয়ে দিলাম হচ্ছে 25/2, আর এসপিটা আমাকে বার করতে হবে। সিপি আমার আগেরটা থেকে বেরিয়েছে 1450, জাস্ট ভ্যালুগুলোকে বসিয়ে ক্যালকুলেট করলে অ্যান্সার হচ্ছে 1631.25। নাম্বার 21, দেখো 21টা একদম সেম অ্যাজ 20, তাই আমি এখানে আর ম্যাথটা করে দিইনি। 20তে শুধু ছিল লস প্রথম দিকে, তাই ফর্মুলাটা আমি ইউজ করেছিলাম এসপি ইজ ইকাল টু 1 - p/100 অফ সিপি। এখানে যেহেতু আমার বলেছে হচ্ছে গেন 5%, তাহলে ফর্মুলাটা হবে এসপি ইজ ইকাল টু 1 + 5/100 অফ সিপি। অঙ্কটা একদম সেম যেরকম 20-র মতন আছে সেরকমভাবেই করবে। 22 বলেছে এ শপকিপার সেলস এ ব্যাগ অ্যাট 12% প্রফিট। তার মানে আমাকে প্রথমটা কেস বলেছে 12% প্রফিট করেছে। ইফ হি সোল্ড ইট ফর ₹39 মোর, তার মানে এই 12% প্রফিট করার পরেও সে 39 রুপিস আরও এক্সট্রা অ্যাড করেছে। হি উড হ্যাভ মেড 18% প্রফিট, তাহলে আরও 6% বেশি, মানে 18% প্রফিট করলো। তাহলে ফাইন্ড দ্য কস্ট প্রাইস অফ দ্য ব্যাগ। তাহলে এখানে কেস 1-এ প্রথমে গেন করেছে 12%, আর পরে কেস 2-তে আবার গেন করেছে 18%। তাহলে দুটোর ডিফারেন্স কত, 6%। কিন্তু এই 6% সে কী করে গেন করলো, যখন সে ₹39 অ্যাড করলো। তাই আমি লিখতে পারি যদি গেন ₹6 হয় তাহলে সিপি হচ্ছে 100, কারণ 6% মানে 106 টাকা। তাহলে ইফ গেন ₹1 দেন সিপি 100/6, অ্যান্ড ইফ গেন ₹39 মানে যে 39টা অ্যাড করেছে দেন সিপি ইজ ইকাল টু 100 × 39/6, ক্রস ওয়াইজ কাটাকুটি করে 650। 23 বলেছে এ শপকিপার সেলস এ সোয়েটার অ্যাট এ লস অফ 5%। তাহলে প্রথমে বিক্রি করাতে লস হয়েছে 5%। ইফ হি হ্যাড সোল্ড ইট ফর ₹260 মোর, তার মানে যদি আরও 260 রুপিস অ্যাড করে হি উড হ্যাভ মেড এ প্রফিট অফ 15%। তার মানে লস 5% থেকে প্রফিট হলো 15%। ক্যালকুলেট দ্য পারচেজ। 22 এর সঙ্গে 23 এর ডিফারেন্স হচ্ছে সেখানে দুটোই হয়েছিল প্রফিট, তাই জন্য আমি মাইনাস করেছি। কিন্তু এখানে প্রথমটা হচ্ছে লস, তারপরটা হচ্ছে প্রফিট, দুটো ডিফারেন্স বলে আমি মাইনাস করতে পারবো না।
তাহলে এখানে আমি কস্ট প্রাইস ধরে নিচ্ছি এক্স, প্রথম ক্ষেত্রে 5% লস, তাহলে ফর্মুলা হচ্ছে এসপি ইজ ইকুয়াল টু 1 মাইনাস 5/100 অফ এক্স। ক্যালকুলেট করে আমার এসপি বেরোচ্ছে 19x/20। সেকেন্ড কেসেও 15% প্রফিট করেছে, তাহলে ফর্মুলা হয়ে যাচ্ছে এসপি ইজ ইকুয়াল টু 1 প্লাস 15/100 ইন্টু এক্স। এখানে এসপি আসছে 20 থার্ড x/20। তাহলে আমার প্রথম ক্ষেত্রে যে লস হয়েছিল তার সঙ্গে আরও ₹260 অ্যাড করেছে বলে আমার প্রফিট হয়েছে। তাই অ্যাকর্ডিং টু প্রবলেম সেকেন্ড এসপি মানে 20 থার্ড x/20 ইজ ইকুয়াল টু হচ্ছে ফার্স্ট এক্সপি প্লাস 260 মানে 19x/20 প্লাস 260। ক্যালকুলেট করে আমার কস্ট প্রাইস আসছে 1300। 7.2 এর 24, Janki sold her leather purse at 8% loss. If she had sold it for rupees 150 more, she would have made 12% profit. তার মানে প্রথমে সে লস করেছে 8%, তারপরে 150 রুপিস যদি সেই লসের সঙ্গে সে অ্যাড করে তখন তার প্রফিট হচ্ছে 12%। তাহলে সেলিং প্রাইস কত? এখানে সেলিং প্রাইস বার করতে হবে, তাই আমি ধরে নিচ্ছি লেট এসপি ইজ ইকুয়াল টু এক্স। ফার্স্ট কেসে 8% লস হয়েছে, তাহলে ফর্মুলা হচ্ছে এক্স ইজ ইকুয়াল টু 1 মাইনাস 8/100 অফ সিপি। সিপি বেরোচ্ছে কত? 100x/92। সেকেন্ড কেসে তার প্রফিট হয়েছে 12%, তাহলে এসপি হচ্ছে কত? এসপি ইজ ইকুয়াল টু 1 প্লাস 12/100 অফ সিপি। এখানে এসপি বেরোচ্ছে 112x/92। এখানে একটা জিনিস দেখবে, আমি যে ফর্মুলাটা বসিয়েছি এসপি ইজ ইকুয়াল টু 1 প্লাস 12/100 অফ সিপি, সিপির ভ্যালুটা আমি বসিয়েছি 100x/92, যেহেতু এটা আমি বার করে নিয়েছি। তাহলে এসপির ভ্যালু আমার বেরিয়ে গেল 112x/92। তাহলে এই যে এক্সপির ভ্যালুটা 112x/92 বেরিয়েছে, এটা কোরকমভাবে আসছে আমার যে সেলিং প্রাইস ছিল তার সঙ্গে আরও 150 রুপিস অ্যাড করে। তাই ফর্মুলাটা আমি লিখলাম 112x/92 ইজ ইকুয়াল টু এক্স প্লাস 150। ক্যালকুলেট করে এসপির ভ্যালু আসছে 690। এই অঙ্কগুলোতে সবসময় দেখবে আমি যেভাবে সলভ করেছি সেটা সবসময় হচ্ছে ফর্মুলা অপ্ট করেছি। তাহলে আমি প্রথমে যেটা বলেছিলাম আগের এতে, যে ফর্মুলাগুলো আমাদের কিন্তু খুব মনে রাখতে হবে। নেক্সট 7.3 এর 9 এর অঙ্কটা, দ্য কস্ট প্রাইস অফ অ্যান আর্টিকেল ইজ ₹1600 হুইচ ইজ 20% বিলো দ্য মার্ক প্রাইস। তার মানে আমার কস্ট প্রাইসটা যা ছিল সেটা কিন্তু মার্ক প্রাইসের থেকেও কম, কত? 20% কম। তাহলে এটাকে যদি আমি ডিসকাউন্ট 16% দিই তাহলে আমার মার্ক প্রাইস কত, সেলিং প্রাইস কত, আর হচ্ছে প্রফিট পার্সেন্ট কত। দেখো কস্ট প্রাইস যা তার উপর মার্ক প্রাইস আমি 20% দিয়েছি বিলো নিচের দিকে, তাহলে ডিসকাউন্ট 16% হয়েছে। তাহলে এক্ষেত্রে যে ম্যাথটা তিনটে বার করতে বলেছে, তাহলে এখানে আমি প্রথমে সিপি পেয়ে যাচ্ছি কত? 1600। মার্ক প্রাইস আমার দেওয়া নেই, তাই মার্ক প্রাইস আমি ধরছি এক্স। ফর্মুলা আমি জানি সিপি ইজ ইকুয়াল টু এমপি মাইনাস পার্সেন্টেজ অফ মার্ক প্রাইস। পার্সেন্টেজ কত? 20 বলেছে, তাই 20% অফ এমপি। ফর্মুলাটা আমি লিখলাম, সিপির জায়গায় 1600, এমপি ধরেছি এক্স, তাই মাইনাস 20% অফ এক্স। ক্যালকুলেট করে এক্সের ভ্যালু হচ্ছে 2000। তাহলে প্রথমটায় মার্ক প্রাইস পেয়ে গেলাম আমি 2000। সেকেন্ডেরটা আমাকে বার করতে বলেছে সেলিং প্রাইস। মার্ক প্রাইস আগেরটায় পেলাম 2000, ডিসকাউন্ট 16%, তাহলে সেলিং প্রাইসের ফর্মুলা হচ্ছে এসপি ইজ ইকুয়াল টু 1 মাইনাস 16/100 অফ এমপি। ভ্যালুগুলো জাস্ট বসিয়ে এসপি আসছে 1680। তাহলে এবার প্রফিট হয়েছে না লস হয়েছে? আমার এসপি 1680 আর সিপি হচ্ছে 1600, ডেফিনেটলি প্রফিট। কত প্রফিট? মাইনাস করে 80। তাহলে প্রফিট পার্সেন্টেজ আমি ফর্মুলা জানি, প্রফিট বাই সিপি ইন্টু 100, ভ্যালুগুলো বসিয়ে ক্রস ওয়াইজ করে 5%। Number 10. A shopkeeper allow 20% discount on his goods and still earns a profit of 20%. If an article is sold for ₹360, find mark price and cost price. তাহলে এখানে আমাকে দুটো বার করতে হবে, একটা হচ্ছে মার্ক প্রাইস, একটা হচ্ছে কস্ট প্রাইস। তাহলে প্রথমে ডিসকাউন্ট আমার যেগুলো দিয়েছে আমি সেগুলো লিখি। ডিসকাউন্ট হচ্ছে 20% আর সেলিং প্রাইস হচ্ছে 360, যেটাতে আমি বিক্রি করেছি। তাহলে যেহেতু আমার ডিসকাউন্ট দিচ্ছি তাহলে আমার এসপি কত হচ্ছে? এসপি ইজ ইকুয়াল টু 1 মাইনাস D/100 অফ এমপি। কারণ খেয়াল করে দেখো প্রফিট যেটা আমি করেছি
সেই প্রফিটের ওপরে কিন্তু আমি ডিসকাউন্ট মানে আগেই দিয়েছি, তাহলে এসপি কত 360 ইজিক্যাল টু 1 মাইনাস 20/100 ইন্টু এমপি, ফর্মুলাটা বসিয়ে দিয়েছি, তাহলে এমপি ক্রসওয়াইজ করে 450 আসছে, এটা হচ্ছে আমার মার্ক প্রাইস। সেকেন্ড আমাকে বলেছে বার করতে কস্ট প্রাইস, আমি ধরে নিচ্ছি সিপি ইজিক্যাল টু এক্স, প্রফিট আমাকে বলেই দিয়েছে 20% আর এসপি বেরোলো 360 যেটা আগেরটায় দেওয়া আছে। তাহলে এসপি বার করার ফর্মুলা কি, এসপি ইজিক্যাল টু 1 প্লাস p/100 অফ সিপি, এসপির জায়গায় 360, পি এর জায়গায় 20, সিপির জায়গায় এক্স, ক্রসওয়াইজ কাটাকুটি করে এক্স ইজিক্যাল টু 300, তার মানে কস্ট প্রাইস হচ্ছে আমার 300। নাম্বার 11 বলেছে দ্য প্রিন্টেড প্রাইস অফ এ রেফ্রিজারেটর ইজ 28600, তার মানে এমপি হচ্ছে আমার 28600। সাকসেসিভ ডিসকাউন্ট তার মানে D1 আর D2 10% অ্যান্ড 5%, ফাইন্ড দ্য প্রাইস হুইচ ইজ কাস্টমার হ্যাজ টু পে, তার মানে দুটো ডিসকাউন্ট দিয়ে কত পে করেছে। ফর্মুলা আমি জানি এসপি ইজিক্যাল টু 1 মাইনাস D1/100 ইন্টু 1 মাইনাস D2/100 অফ এমপি, জাস্ট ভ্যালুটা বসিয়ে দাও, D1 এর জায়গায় 10, D2 এর জায়গায় 5 আর এমপির জায়গায় 28600, কাটাকুটি করলে এসপি ইজিক্যাল টু আসছে 24453, এটা হচ্ছে আমার নাম্বার 11। Number 12. Two dealers have marked an article at the same price. The first dealer allow two successive discount 15% and 5%, and other allow a discount of 20%. Which is the better offer? এখানে মার্ক প্রাইসটা হচ্ছে সেম, কিন্তু দুজন ডিলারই একজন সাকসেসিভ দিয়েছে 15 আর 5, আরেকজন ওয়ান টাইম দিয়ে দিয়েছে 20%। এবার আমাকে কোশ্চেনটা বলেছে কোনটা বেটার অপশান, মানে সাকসেসিভ দিলে বেটার কাস্টমার বেশি ডিসকাউন্ট পাচ্ছে নাকি ওয়ান টাইম দিলে বেশি ডিসকাউন্ট পাচ্ছে। যেহেতু মার্ক প্রাইসটা দুটোর ক্ষেত্রেই সেম, তাই নাম্বার 12-এ আমি লেট দ্য মার্ক প্রাইস ধরলাম এক্স। ফার্স্ট ডিলার সাকসেসিভ দিয়েছে, তাই ফর্মুলাটা এসপি ইজিক্যাল টু 1 মাইনাস D1/100 1 মাইনাস D2/100 অফ এমপি, প্রথম ডিসকাউন্টটা 15, তাই 15/100, পরেরটা 5, তাই 5/100। সলভ করে এসপির ভ্যালু আসছে 323x/400। সেকেন্ড ডিলার ওয়ান টাইম দিয়েছে, তাই এসপি ইজিক্যাল টু 1 মাইনাস D/100 অফ এমপি। এখানে এসপি খুব ভালো করে অঙ্কটা খেয়াল করবে, আসছে 80/100 ইন্টু এক্স, তার মানে 80x/100। এবার আমি জানি দুটোরই এমপি সেম, তাহলে এসপিটাকেও যদি আমি সেম করি তাহলে 1 এসপি ইজিক্যাল টু 2 এসপি আমি লিখতে পারবো, কিন্তু প্রথমটার বেস ভ্যালু মানে ডিনোমিনেটর আছে 400, তা আমি চ্যাপ্টার 1-এ দেখেছি ডিনোমিনেটর সেম করতে গেলে সেম ভ্যালু দিয়ে ওপর নিচে মাল্টিপ্লাই করতে হয়, তাই সেকেন্ড এসপিটাকেও আমি 4 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলাম ওপরে আর নিচে, তাই নিচে এলো 400, ওপরে 320x, তাহলে বেস যখন সেম হয়ে গেল তাহলে 320/400x, এটা সবসময় গ্রেটার দেন 320/400 এক্স। তাহলে এখানে আমি দেখতেই পাচ্ছি যে প্রথমটা ডিসকাউন্টটা 320, কিন্তু ডিসকাউন্ট ভ্যালুটা কিন্তু এমপির ওপর ডিপেন্ডেন্ট, সেই জন্য 20% ডিসকাউন্টটা হচ্ছে বেটার অপশান। নাম্বার 13 বলেছে ফাইন্ড এ সিঙ্গেল ডিসকাউন্ট ইকুইভ্যালেন্ট টু টু সাকসেসিভ ডিসকাউন্ট অফ 30 and 10। এখানে এমপি আমি ধরে নিলাম হচ্ছে এক্স, আর সিঙ্গেল ডিসকাউন্ট ধরলাম ডি, সাকসেসিভ ধরলাম D1 D2, যেটার ভ্যালু দেওয়া আছে 30 আর 10%। তাহলে অ্যাকর্ডিং টু প্রবলেম হচ্ছে প্রথমটা ডিসকাউন্ট ইজিক্যাল টু পরের দুটো সাকসেসিভ, তাই 1 মাইনাস D/100 অফ এক্স ইজিক্যাল টু সাকসেসিভের এক্স। যেহেতু দুটোরই এসপি আমার ইকুয়াল, সেই জন্য আমি SP1 ইজিক্যাল টু SP2 এর ভ্যালুটা লিখলাম। এখান থেকে সলভ করে D ইকুয়াল টু 37। 7.4-এর অঙ্কগুলো শুধু জিএসটি বেসডই না, এখানে কিন্তু সিপি আর এসপি এগুলো আমাকে খেয়াল রাখতে হবে। আমাকে নাম্বার 5 বলেছে অঞ্জনা বাইজ এ পার্স ফর ₹523.80 ইনক্লুডিং 8% জিএসটি, তার মানে এই জিএসটিটা কিন্তু এই 523.80-এর ভেতরেই অ্যাড করা আছে। ফাইন্ড দ্য নিউ সেলিং প্রাইস অফ দ্য পার্স ইফ জিএসটি ইনক্রিজ টু 10%, তার মানে 8% ছিল 10% বেড়েছে, তার মানে ওই 10% জিএসটি কিন্তু আমার নতুন সেলিং প্রাইসের মধ্যেই অ্যাড থাকবে, তাই বলেছে নিউ সেলিং প্রাইস কত। এখানে আমি দেখেই যাচ্ছি যে সিপি ইনক্লুডিং ভ্যাট হচ্ছে 523.80,
তার কারণ হচ্ছে আমি এসপি কখন করব, এসপির মধ্যে আমার কিন্তু সিপিটা ইনক্লুড থাকবে, আর এখানে ভ্যাট বলেছে 8%। তাহলে অ্যাকচুয়াল সিপিটা আমার কত, মানে যে সিপিটা আমাকে যদি আমি বার না করি তাহলে তো আমি জিএসটির ক্যালকুলেশন করতে পারবো না। তাহলে 523 ইন্টু 80 ইন্টু 100 বাই 100+8, তার কারণ কি 8% ভ্যাট অ্যাড হয়েছে, তাহলে 108 করে অ্যাড হয়ে যাচ্ছে, এটা কাটাকুটি করে এলো ₹485। তাহলে নতুন রেট অফ মানে ভ্যাটের ইন্টারেস্টটা হচ্ছে 10%। তাহলে অ্যামাউন্ট অফ ভ্যাট কত, এই অ্যামাউন্ট অফ ভ্যাটটা কিন্তু হবে হচ্ছে এই সিপির ওপরেই, কারণ আমি যেটা কস্টিং করব সেই সিপিটা কিন্তু আমাকে গভর্নমেন্টকে দিতে হচ্ছে। তাহলে 485 ইন্টু 10/100, তার মানে আমার নতুন অ্যামাউন্ট অফ ভ্যাটটা হচ্ছে 48.5। তাই টোটাল কস্ট কত, আমার সিপি হচ্ছে 48.5, আর আমার তার সঙ্গে অ্যাড হবে হচ্ছে 48.5। তার মানে ভ্যাটের যে অ্যামাউন্টটা সেটা যদি আমি সিপির সঙ্গে অ্যাড করি তাহলে আমি কস্ট প্রাইস পেয়ে যাব। সেই জন্য টোটাল কস্ট যেটা আমার বেরিয়েছে তার সঙ্গে ভ্যাটটাকে অ্যাড করলে আমি পেয়ে যাব হচ্ছে টোটাল সিপি। নাম্বার 6, এ ওয়াল হ্যাঙ্গিং ইজ মার্কড ফর ₹4800. The shopkeeper offers 10% discount on it. If GST is received 8% for the customer, find the amount paid by the customer to purchase the wall hanging. এখানে অঙ্কটা খুব ভালো করে দেখো, ওয়াল হ্যাঙ্গিংটার এমপি হচ্ছে 4800, শপকিপার 10% ডিএসটি দিয়েছে এবং জিএসটিটা নিয়েছে, এই ডিসকাউন্ট দিয়েছে এবং জিএসটি নিয়েছে 8%। এইটা পেড করেছে কাস্টমার। তাহলে কাস্টমার কত করবে, তাহলে এমপি 4800, ডিসকাউন্ট 10%, তাহলে নেট এসপি কত, নেট এসপিটা হচ্ছে আমার মার্ক প্রাইসের থেকে আমার 10% ডিসকাউন্ট, তাহলে 100 মাইনাস 10/100 ক্যালকুলেট করে 4320। তাহলে রেট অফ ভ্যাট আবার চার্জ করেছে কত, 8%। 8% চার্জটা কিন্তু আমার টোটাল যে এসপিটা যেটা আমার বেরোচ্ছে মানে হচ্ছে নেট এসপি তার ওপর ক্যালকুলেট করেই করছে। তাহলে এসপি ইনক্লুডিং ভ্যাট কত, এসপি হচ্ছে 4320, তার সঙ্গে 8% ভ্যাট মানে 100 প্লাস 8/100 ক্যালকুলেট করে 4665.60। নাম্বার 7, অমিত গোজ টু এ শপ টু বাই এ ওয়াশিং মেশিন। দ্য মার্ক প্রাইস অফ দ্য ওয়াশিং মেশিন ইজ 10900, এক্সক্লুডিং 9% জিএসটি। এক্সক্লুডিং মানে এই মার্ক প্রাইসের মধ্যে কিন্তু আমার জিএসটিটা ধরা নেই। তাহলে ঠিক যেটা আমাকে ভ্যালু দিয়েছে আমি লিখলাম মার্ক প্রাইস অফ 10900, আর ভ্যাটের রেটটা কত 9%। এবার আমাকে বলেছে অমিত বার্গেন উইথ শপকিপার অ্যান্ড অবটেন হিম টু ফর 10900 ইনক্লুডিং জিএসটি অ্যাজ দ্য ফাইনাল কস্ট। একটা জিনিস খেয়াল করে দেখো, প্রথমে ছিল 10,900 এক্সক্লুডিং জিএসটি, তার মানে যখন ও কিনতো তখন 10,900-এর সঙ্গে 9% জিএসটি অ্যাড হতো, কিন্তু ও কি কনভিন্সড করালো আমি 10,900-ই দেবো ইনক্লুডিং জিএসটি, তার মানে 10,900-এর সঙ্গে আমি আর এক্সট্রা কিছু দেবো না। তাহলে বলেছে সে কত পার্সেন্ট, তাহলে শপকিপার রিডিউস করলো। তাহলে প্রথমে যদি ও শপকিপারের প্রাইজেই রাজি হতো তাহলে 10,900-এর সঙ্গে 9% অ্যাড হতো, কিন্তু সেকেন্ডেও কী করলো, ও রাজি করালো 10,900 ইনক্লুডিং 9%, মানে এর ভেতরেই জিএসটিটা অ্যাড করা আছে। তাই আমি ধরে নিলাম রিডিউস প্রাইস হচ্ছে এক্স। তাহলে 9% যেটাও দিল না সেটা কার ওপর হবে, এক্সের ওপর। তাহলে এক্স ইন্টু 9/100, 9x/100। তাহলে ও অ্যামাউন্ট টোটাল পেড করছে কত, ও রিডিউস প্রাইসটা হচ্ছে এক্স আর তার সঙ্গেই ভ্যাটটা 9x/100, মানে হলো 100 9x/100। এইটাই কিন্তু হচ্ছে ও যেটা পেড করেছে, কারণ ও যদি টোটালটা পেড করতো তাহলে তো হচ্ছে এই রিডিউস প্রাইসটা দিতে হতো না ওকে, কিন্তু রিডিউস প্রাইসের ওপর মাত্র 9% অ্যাড করেছে। তাহলে এইটা ইজ ইকুয়াল টু 10,900, কারণ যেটা আমার টোটাল আগে মার্ক প্রাইস ছিল, তাই এক্স ইজ ইকুয়াল টু ক্যালকুলেট করে আমার বেরোচ্ছে হচ্ছে 10,000। তাহলে আমার কত টাকা রিডিউস করলো, 10,900 মাইনাস 10,900 রুপিস ও রিডিউস করেছে।